আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আমরা আজকের ক্লাসটা শুরু করতে পারি। ফার্স্টে একটু প্রিভিউ দেখব গত ক্লাসে যেগুলো পড়ে আসছি, কাজেই সবাই জয়েন করতে করতে আশা করি নতুন টপিকে যাওয়া যাবে। তো আমরা গত ক্লাসে ইন্ট্রোডাকশন টু পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স এই টপিকটা শুরু করলাম, and the things we plan to discuss were introduction to power electronics, that is the concept behind power electronics. Next was power electronics versus linear electronics, devices, and scopes and applications. So we didn't talk about this part, okay, power electronics versus linear electronics, devices, and scopes and applications. So our plan is to finish all these topics today. And let us go through the slides we had in our last class. We found that we are going to place an interface between supply and load, okay? And that interface was mostly about the power electronic circuits. So its contents are all power electronic devices, and it will serve the purpose. Like if your input is something like AC supply, single phase AC supply, and your requirement is a DC supply, then it's going to provide the output DC voltage through some changes. So that was power electronic interface. And when you are converting AC into DC, that was basically a rectifier. Now the thing is, if you simply rectify the available voltage, that may not serve that may not serve the purpose, because you might require a different voltage than the one you get through simple rectification. Say for example, it was half-wave rectifier circuit, and if your supply voltage was 240 volt RMS, then the output voltage you get by doing this half-wave rectification is 108 volts, which is a bit unusual for any DC appliance. And your DC appliance will mostly require 10 volt, 12 volt, or 5 volt, that sort of supply, that ranges of supply. And how to get that different ranges of DC voltage on output terminal is not possible using this simple diode, okay? And that's why we talked about a control rectification, and there comes a control factor, okay? So the VDC you get through simple rectification, this is not sufficient. You have to add some control component along with this expression, and that is only possible when you change this device. So the device actually was diode in the regular rectification, uncontrolled rectification. And when you think of controlled rectification, you have to go for a new device, and that device was called silicon control rectifier, or SCR. So that was the symbol of the device, okay? And along with anode and cathode terminal, we had one more terminal for control, and that was called gate. Okay, so this was the changes we are actually bringing into the regular rectifier circuit, and that will eventually give you your required voltage, like 10 volt or 5 volt or whatever you require. So that was all about control. So that's why there is a controller circuit as well. Okay, so there is a controller to control the output power according to your requirement. And next is we talked about history, and once the part of that history was finished, we talked about some recent advancements and future of power electronics. And we found that we are going to use a new material to make power electronic devices, and that new materials are mostly from a group of materials called wide band gap materials, WBG. The examples we talked about for WBG materials were silicon carbide and gallium nitride. So silicon carbide were mostly for power applications, and gallium nitride were mostly for communication applications. So talking about silicon carbide, this was the last slide I believe we discussed. So we found that silicon carbide could be of two types of crystal structure. One is 4 hydrogen structure, the other one was 6 hydrogen structure. But we tried to find out the differences, the basic differences, or what advanced features you get from using these WBG materials. We tried to find out through this table, and we found that if we go for wide band gap materials like silicon carbide, then it will offer you higher critical electrical field. That means you can tolerate higher voltage. Okay, in many cases you can tolerate higher voltage compared to silicon devices, which is very important, because when you are working in power circuits, you will find that you have to deal with kilovolt range of voltage. So you need to what do you say, that you have to increase the you have to make the circuit
in a way that it tolerates that high voltage, large voltage. And if you think of the electric field that is created by that high voltage, that should not break down the gap between conduction band and valence band. Next one was higher thermal conductivity. That was also interesting feature, because it will eventually reduce the heat sink size, and it will take less space for the circuit. Next was higher operating temperature, which is very much required for industry environment. And then the last one was higher current density. That means it offers larger current density, so it can allow more current to flow through the device. So these are the principal findings, or these are the principal features that were eventually taking us to a new industry, which is not a silicon-based industry. Rather than silicon, we are going for silicon carbide industry. Okay, so in future, you will find that the MOSFETs, the IGBTs, whatever you use in power electronic circuits, they will be mostly made from silicon carbide, not silicon. Okay, obviously the cheapest solution will be provided by silicon, but if you are thinking of quality, then you should go for silicon carbide. Okay, so these were the discussions from last class. And today we want to start right from here. So it's already 1:08 p.m. and I think we can start from here for our new discussions. So this is a very basic circuit. You can see this is a very basic circuit where you bias a transistor. And when you are biasing this transistor, the only application you have found so far was amplifier application. তার মানে হচ্ছে আমরা যখন ট্রানজিস্টর নিয়ে কাজ করি আমরা নরমালি এটাকে অ্যাম্পলিফায়ার হিসেবে ব্যবহার করে আসছি। And if you look into the output characteristics plot বলতে কি বোঝানো হচ্ছে, এই পাশটা হচ্ছে আউটপুট, এই পাশটা হচ্ছে ইনপুট। সো আউটপুটটার দিকে যদি আমরা একটু তাকাই, the output current is IC, সো আমরা y axis এ রাখলাম IC, এবং আউটপুট কারেন্ট যেটা ভোল্টেজ যেটা সেটা হচ্ছে VCE, সো আমরা আউটপুট ভোল্টেজ হিসেবে সেটাকে রাখলাম হচ্ছে VC। এবার একটা প্লট করা যাক। প্লটটা কিভাবে করব আমরা? প্লটটা এটা আমরা অলরেডি জানি যে the input parameter was base current, because BJT is a current driven device. So if you don't put any IB, okay, if you don't put any IB or if you don't give any IB, then there will be no IC. That means output current বলে কোনো কিছু থাকবে না। আর যখন তুমি IB দিবা তখন আসলে আউটপুট কারেন্ট আসবে। কারণ কি? কারণ হচ্ছে যে আমাদের কালেক্টর কারেন্ট যেটা কিনা আউটপুট কারেন্ট, that is totally dependent on what do you say, base current. Okay, so base current, if base current is IB and collector current is IC, then they are related by this expression, IC is equal to beta into IB. Now if you provide some amount of IB, যেমন আমরা একদম ইনিশিয়াল স্টেজে যেটা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা ইনিশিয়াল স্টেজে এই জায়গাটাতে যে আইবিটা দিচ্ছি, দিস ইজ নট সাফিসিয়েন্ট ইনফ্যাক্ট টু ফ্লো এ গুড অ্যামাউন্ট অফ আইসি। সো যেটা বলতে পারি ট্রানজিস্টরটা তখনও মানে অন হয় নাই, অফ অবস্থাতেই রয়ে যাচ্ছে এবং এর মধ্যে তেমন কোনো কারেন্ট ফ্লো করে না, আইসি ইজ নেগলিজিবল। ওকে, সো এই রিজিয়নটাকে, যে ডার্ক করে দেওয়া এই রিজিয়নটাকে আমরা বলবো হচ্ছে কাট অফ। এই রিজিয়নটা হচ্ছে কাট অফ। এরপরে আমরা আইবি আস্তে আস্তে বাড়াতে থাকলাম। যেমন দেখো আইবি এখানে একটা থ্রেশহোল্ড ভ্যালু ক্রস করলো, এটা আরেকটা আইবি, আরো একটু আইবি বাড়ালাম, আরো বাড়ালাম, এভাবে কন্টিনিউয়াসলি বাড়াতে থাকলাম। যখন তুমি আইবি বাড়াচ্ছ তখন আইসি কিন্তু লিনিয়ারলি বেড়ে যাচ্ছে এবং এই কারণে এই রিজিয়নটাকে বলে দেওয়া হচ্ছে লিনিয়ার রিজিয়ন। ওকে, সো এই রিজিয়নটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ রিজিয়ন বা লিনিয়ার রিজিয়ন। এরপরে কি হচ্ছে, একটা সময় আইবি অনেক বেড়ে গেল, এতই বেড়ে গেল যে আইসি তার ম্যাক্সিমাম ভ্যালুতে পৌঁছে গেল। এখন আইসি যখন তার ম্যাক্সিমাম ভ্যালুতে পৌঁছে যাবে তখন আমাদের এখানে যে কালেক্টর রেজিস্ট্যান্স যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি আরসি, এর অ্যাক্রস একটা ভোল্টেজ ড্রপ হবে। সেই ভোল্টেজ ড্রপ হচ্ছে আইসি ইনটু আরসি। ওকে, আইসি ইনটু আরসি। এখন খেয়াল করে দেখো আইসি এর ভ্যালুটা যদি অনেক বেশি হয় তাহলে সাপ্লাই থেকে যে ভোল্টেজটা আসে ভিসিসি, অলমোস্ট পুরো ভোল্টেজটাই কিন্তু এই আরসির অ্যাক্রসে আইসিআরসি আকারে ড্রপ হয়ে যাবে। তার মানে এখানে কালেক্টর এবং এমিটারের মাঝে যে ভোল্টেজটা এটা নেগলিজিবল হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তো এই নেগলিজিবল যে হয়ে যাচ্ছে এই জায়গাটাতে আমরা বলতে পারি যে আমরা পুরোপুরি স্যাচুরেশনে পৌঁছে গেছি, মানে আইসি এর উপরে আর বাড়বে না। আইবি আমি এতই বাড়ালাম যে আইসি এর বেশি আর বাড়বে না, এবং এর বেশি যদি না বাড়ে একটা সময় দেখা যাচ্ছে যে প্রায় পুরো ভোল্টেজ সোর্সের ভোল্টেজটাই ড্রপ হয়ে যাচ্ছে আরসির অ্যাক্রসে এবং কালেক্টর ইমিটারের মাঝে তেমন কোনো ভোল্টেজ ড্রপ নাই। দিস ইজ অলমোস্ট জিরো। প্র্যাকটিক্যালি তুমি যদি দেখো দিস ইজ 0.2 ভোল্ট। আচ্ছা, তো
তো এই রিজিয়নটাকে আমরা বলবো হচ্ছে তাহলে স্যাচুরেশন রিজিয়ন। যখন এই যে রিজিয়নটাকে বলা হচ্ছে এখানে ডার্ক শেড করে দেওয়া যে রিজিয়নটা, সেটা হচ্ছে স্যাচুরেশন রিজিয়ন। আচ্ছা, তাহলে আমরা কিন্তু 3টা রিজিয়ন পেয়ে গেলাম। ট্রানজিস্টর নিয়ে আমরা যখন অপারেট করব আমরা 3টা রিজিয়ন পেয়ে যাচ্ছি। 3টা রিজিয়ন কি কি আমরা যদি একটা একটা করে দেখি। ফার্স্ট হচ্ছে কাট অফ রিজিয়ন, তারপরে আমরা অ্যাক্টিভ রিজিয়নে আসলাম, আর হচ্ছে এরপরে হচ্ছে স্যাচুরেশন রিজিয়ন। 3টা রিজিয়ন। এই 3টা রিজিয়নের মধ্যে একদম প্রাইমারি যে রিজিয়নটা ছিল, এই রিজিয়নটা যেটা কিনা তোমার কাট অফ রিজিয়ন, এখানে ট্রানজিস্টরটার ভিতর দিয়ে কোনো কারেন্ট ফ্লো করে না, মানে কোনো আউটপুট কারেন্ট ফ্লো করে না, আইসি ফ্লো করে না। সো ট্রানজিস্টরটাকে আমি বলতে পারি অফ। মাঝের যে রিজিয়নটা, এখানে কারেন্ট ফ্লো করে এবং লিনিয়ারলি বাড়তে থাকে। তুমি আইবি বাড়াতে থাকো, আইসি লিনিয়ারলি বাড়তে থাকে। সো এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ রিজিয়ন। এবং আমরা যখন একটা ট্রানজিস্টর নিয়ে কাজ করি এবং তাকে অ্যাম্পলিফায়ার হিসেবে কাজ করাই, তখন এই অ্যাক্টিভ রিজিয়নটি আমি পিক করি। খেয়াল করে দেখো, এখানে একটা কুইসেন্ট পয়েন্ট দেখতে পাচ্ছি, এবং এটা তোমরা সবাই জানো যে আমরা একটা কুইসেন্ট পয়েন্ট সেট করি, যাতে আমরা যখন অ্যাম্পলিফিকেশন করি আইবিতে যে ধরনের ভ্যারিয়েশন আসে ইনপুটে, আইসিতে জন্য একই রকম ভ্যারিয়েশন আসে, কারণ ওই জায়গাটাতে আইবি এবং আইসিটা লিনিয়ারলি রিলেটেড। আমরা যখন এই রিজনে চলে যাই, স্যাচুরেশন রিজনে চলে যাই, তখন কিন্তু আইসি ম্যাক্সিমাম হয়ে গেল এবং এই ট্রানজিস্টর অ্যাক্রস ড্রপ কিন্তু 0 হয়ে গেল। তুমি একটু মনে করার চেষ্টা করো যে আমরা যখন একটা সুইচকে অন হিসেবে চিন্তা করি, তখন তার মধ্যে দিয়ে কি দেখি? একটা সুইচ অন ধরে নাও, আমরা ঠিক পরের স্লাইডটাতে যাই। একটা আইডিয়াল সুইচের ক্ষেত্রে কি হয়? যেমন দেখো এই জায়গাটাতে, এটা একটা আইডিয়াল সুইচ। তুমি সুইচটাকে অন করলা, সুইচটাকে যখন তুমি অন করবা, তার একটা ভোল্টেজ ড্রপ কত হবে? ভোল্টেজ ড্রপ হবে 0। ওকে, তার মধ্যে দিয়ে কারেন্ট কত হবে? কারেন্ট হবে ম্যাক্সিমাম, কারণ এটা শর্ট সার্কিট হয়ে গেল সেজন্য। কাজে ওই রিজিয়নটাকে, স্যাচুরেশন রিজিয়নটাকে আমরা বলবো সুইচ ইন অন কন্ডিশন। আমি যদি একটা ট্রানজিস্টরকে সুইচ হিসেবে ব্যবহার করতাম, তাহলে স্যাচুরেশন রিজিয়নে তাকে নিয়ে গেলে সে একটা সুইচের মতো বিহেভ করতো। এবং সেটা কি ধরনের সুইচ? সেটা হচ্ছে সুইচ ইন অন কন্ডিশন। কারণ অন কন্ডিশনে ট্রানজিস্টরের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে তার অ্যাক্রসে কালেক্টর এবং এমিটারের অ্যাক্রসে ভোল্টেজ ড্রপটা ক্লোজ টু 0 হয়ে যায় এবং তার মধ্যে দিয়ে ম্যাক্সিমাম আইসি ফ্লো করে, which is very close to the behavior of ideal switch. এবার চিন্তা করে দেখো যে আমরা যদি এই ট্রানজিস্টরটাকে অফ করি, যেমন সুইচটাকে যখন অফ করে দিই, তখন কি ঘটে? এর অ্যাক্রসে ওপেন সার্কিট ভোল্টেজটা থাকে অলমোস্ট মানে সোর্স ভোল্টেজের সমান, ইকুয়াল টু সোর্স ভোল্টেজ, এবং এর মধ্যে দিয়ে কোনো কারেন্ট ফ্লো করে না। একটা ট্রানজিস্টরের ক্ষেত্রে চিন্তা করো, তখন যখন সে কাট অফে থাকে, আইবিটা নেগলিজিবল, এর মধ্যে দিয়ে কোনো আইসি ফ্লো করতেছে না, রাইট? এবং ভিসিটা যেহেতু ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ শো করবে, তার মানে এটা ভিসিসি শো করবে এই জায়গাটাতে। কাজে কাট অফ হচ্ছে আসলে, যদি ট্রানজিস্টর হিসেবে চিন্তা করি, কাট অফ ইজ লাইক এ সুইচ ইন অফ কন্ডিশন। ওকে, সো ট্রানজিস্টরটা আসলে তাহলে এই দুই রিজনে যদি কাজ করে, একটা হচ্ছে স্যাচুরেশন রিজিয়ন, একটা হচ্ছে কাট অফ রিজিয়ন। স্যাচুরেশনে সে সুইচ ইন অন কন্ডিশন হিসেবে কাজ করবে, কাট অফে সে সুইচ ইন অফ কন্ডিশন হিসেবে কাজ করবে। আমরা যখন পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স কোর্সে ট্রানজিস্টর নিয়ে কাজ করব, আমাদের সমস্ত ডিসকাশন গুলো কিন্তু হবে এই দুটা রিজিয়নে, সুইচ ইন অন কন্ডিশন অর সুইচ ইন অফ কন্ডিশন। তার মানে ট্রানজিস্টর সবসময় সুইচ হিসেবে বিহেভ করবে, কখনোই সে অ্যাম্পলিফায়ার হিসেবে বিহেভ করবে না। এটা খুব খেয়াল রাখতে হবে। তার মানে আমাদের পুরো পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স কোর্সে এই রিজিয়ন, সরি, এই অ্যাক্টিভ রিজিয়নটার কোনো রকম রোল নাই। এটা দিয়ে আমরা কোনো কাজ করবো না। এটা দিয়ে যা কিছু কাজ করার সেগুলো আমরা অলরেডি করে আসছি অন্যান্য কোর্সে, যেখানে আমরা অ্যাম্পলিফায়ার ডিজাইন করে আসছি বা এরকম কিছু। আমরা তাহলে এই জায়গাটাতে যাই যেখানে ছিলাম। তো এই জায়গায় এসে যেটা দেখতে পাচ্ছি, একটা আইডিয়াল সুইচের ক্ষেত্রে তার ব্যবস্থাটা কেমন হয়? যখন সুইচটাকে তুমি অন করো, ভোল্টেজ অ্যাক্রস সুইচ যদি দেখো, সুইচ অন করা মানে হচ্ছে আমি ঠিক এই জায়গাটায় এসে সুইচটা অন করলাম, এর আগে ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ সে শো করে আসছে। এখন সেটা যেটা হবে সেটা হচ্ছে তার অ্যাক্রসে ভোল্টেজ ড্রপটা হয়ে যাবে 0। আবার তুমি সুইচটাকে অফ করো, আবার সে ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ শো করবে। কারেন্টের কি অবস্থা? তুমি যদি কারেন্টের দিকে তাকাও, যখন সুইচটা অফ ছিল, এই যে সুইচটা এখানে অফ কন্ডিশনে ছিল, কারেন্ট কিন্তু 0। আচ্ছা, কারেন্ট যখন সুইচ অন করলো তখন কেমন হলো? সেটা ম্যাক্সিমাম ভ্যালুতে পৌঁছালো। সুইচ আবার অফ করে দিলা, কারেন্ট আবার 0 হয়ে গেল। এবার সুইচের অ্যাক্রসে পাওয়ার ডিসিপেশনের অবস্থাটা একটু দেখা যাক। সুইচের অ্যাক্রসে পাওয়ার ডিসিপেশন তুমি কিভাবে বের করবা? ভোল্টেজ অ্যাক্রস সুইচ ভিএসডব্লিউ, ওকে, মাল্টিপ্লাইড বাই কি হবে? আইএসডব্লিউ, কারেন্ট অ্যাক্রস সুইচ। ওকে, এটা হচ্ছে পাওয়ার ডিসিপেশন তোমার কি বলা হয় সুইচের অ্যাক্রসে। দেখো তো খেয়াল করে, এখানে ভোল্টেজের একটা ভ্যালু দেখতে পাচ্ছি কিন্তু কারেন্ট 0, প্রোডাক্ট 0। এখানে ভোল্টেজের ভ্যালু 0, কারেন্টের একটা নন 0 ভ্যালু দেখতে পাচ্ছি কিন্তু প্রোডাক্ট অ্যাগেইন 0। সো অল থ্রু এটা কিন্তু সবসময় 0। হ্যাঁ,
তার মানে যখন আমরা সুইচ নিয়ে কাজ করি, সুইচের অ্যাক্রসে কিন্তু আইডিয়ালি কোনো পাওয়ার ডিসিপেশন হয় না। এইবার ট্রানজিস্টরের ক্ষেত্রে আসো। ট্রানজিস্টর তো আসলে একটা প্র্যাকটিক্যাল ডিভাইস, কাজে এখানে দেখা যাবে যে পাওয়ার ডিসিপেশন কিছুটা হলেও হবে, তবে সেটা নেগলিজিবল। কিরকম? তুমি যখন সুইচটা অন করো, সুইচটা অন করতে কিছুটা সময় নেয়। এই যে একটা ট্রানজিস্টর চট করে স্যাচুরেশনে যেতে পারে না, একটু সময় নেয়, কারণ সে বাইপোলার জাংশন ট্রানজিস্টর, তার মধ্যে মেজরিটি ক্যারিয়ার মাইনরিটি ক্যারিয়ারে কিছু হিসাব নিকাশ থাকে, এবং সেই কারণে এই ক্যারিয়ার গুলো ডিস্ট্রিবিউশনের কিছুটা সময় লেগে যায়। তো এই যে সময়টা এখানে যেমন তুমি দেখে আসছো যে খুব শার্প চেঞ্জ হচ্ছে, এতটা শার্প চেঞ্জ এখানে হয় না, খানিকটা সময় জুড়ে এটা হয়। ঠিক একইভাবে সুইচটাকে যখন তুমি অফ করবে সেটাও খানিকটা সময় জুড়ে হবে। ওকে, তার মানে কারেন্টটাও খানিকটা সময় জুড়ে সে বাড়বে, কারেন্টটা যখন কমবে তখনও সে খানিকটা সময় জুড়ে কমবে। এছাড়া সুইচটা যখন অন হয়ে যায় সেই সময়টাতে ভোল্টেজ ড্রপ, যেটা আমি বলে আসছি আইডিয়াল সুইচের ক্ষেত্রে একদম পারফেক্ট 0 ভোল্ট, বিজেটির ক্ষেত্রে ঠিক তা না, বিজেটির ক্ষেত্রে হচ্ছে 0.2 ভোল্টের মতো হয়। সে কারণে আমি এখানে একটা নন জিরো ভ্যালু দেখতে পাচ্ছি, হুইচ ইজ অ্যাগেইন নেগলিজিবল। তো তুমি যখন পাওয়ারের প্রোডাক্টটা করবা, পাওয়ারের প্রোডাক্ট দেখা যায় এখানে অলমোস্ট জিরো আসবে, সুইচ যখন অফ আছে তখনও অলমোস্ট জিরো আসবে। শুধুমাত্র যে ট্রানজিশনটা, যে এই যে অফ থেকে অনে যাচ্ছে অথবা অন থেকে অফে যাচ্ছে, এই জায়গাগুলোতে একটা পাওয়ারের কার্ভ আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই যে জাস্ট এই দুটোর প্রোডাক্ট, এই যে ভিসিই, এই যে এটা এই প্লটটা ভিসিই এবং আইসি, এই দুটোর প্রোডাক্ট, এটা হচ্ছে তোমার পাওয়ারের প্লট, এবং এই ট্রানজিশনের সময়টাতে শুধুমাত্র কিছু পাওয়ার ডিসিপেশন দেখতে পাচ্ছি। তারপরেও এই ডিসিশনটা কিন্তু অনেক কম। আইডিয়াল সুইচের সঙ্গে যদি তুমি কম্পেয়ার করো দেখা যায় কম, খুব বেশি না। কিন্তু তুমি যদি সুইচিং না করে অন্যভাবে কাজ করতে, যেমন আমাদের যে পুরোনো কনসেপ্ট গুলো রয়ে গেছে সেগুলো নিয়ে আমরা যদি কাজ করতাম, তাহলে দেখা যেত পাওয়ার ডিসিপেশন অনেক বেশি হতো। এবং পাওয়ার ডিসিপেশন বেশি হলে কি প্রবলেম? আমাদের পাওয়ার ইলেকট্রনিক্সে কিন্তু একটা গোল হচ্ছে যে উই ওয়ান্ট হাই এনার্জি এফিশিয়েন্ট সার্ভিস using power electronic circuits. So if you are spending a good amount of power only for dissipation across switch, then you are not going to ensure that high efficiency service, right? Efficiency বাড়াতে হলে power dissipationটা যেটা লস আকারে চলে যাচ্ছে বা সুইচের অ্যাক্রসে যাচ্ছে সেটা অবশ্যই লস, যেটা লোডের অ্যাক্রসে আসছে সেটাই শুধুমাত্র তোমার আউটপুট পাওয়ার, বাকি সবটুকুই কিন্তু লস। কাজে এই লসের পরিমাণটা আমাকে কমাতে হবে। তো সুইচের অ্যাক্রসে ডিসিপেশন যদি কম হয়, তার মানে আমার এফিসিয়েন্সিটা কিন্তু মানে সার্কিটের এফিসিয়েন্সিটা কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে। এবং আমার সবসময় টার্গেট এটা পাওয়ার ইলেকট্রনিক্সে যে আমরা এফিসিয়েন্সিটা বাড়াতে চাই। আমরা আরেকটু আগাই, সেটা হচ্ছে আমরা এটাকে সামারাইজ করতে পারি, হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্সেস বিটুইন লিনিয়ার অপারেশন এন্ড সুইচিং অপারেশন। বোঝাই যাচ্ছে when you are going for switching operation you avoid active zone, avoid active zone, however you count saturation and cutoff region. স্যাচুরেশন কেন? কারণ সুইচ যখন অন কন্ডিশনে থাকবে তখন তাকে স্যাচুরেশনে নিতে হবে। কাট অফ কেন? সুইচটাকে তোমার অফ করার প্রয়োজন হতে পারে, তখন তুমি সেটাকে কাট অফে নিবে। বাট ইউ অলওয়েজ অ্যাভয়েড অ্যাক্টিভ জোন অপারেশন। ওকে, সো দেয়ার ইজ নো কনসেপ্ট অফ কুইসেন্ট পয়েন্ট ইন সুইচিং অপারেশন, কারণ কুইসেন্ট পয়েন্ট হচ্ছে শুধুমাত্র অ্যাক্টিভ জোনে থাকে, এন্ড দ্যাট ইজ ডেডিকেটেড অনলি ফর অ্যাপ্লিকেশন পারপাস। আচ্ছা, আমরা একটা কাজ করি, আমরা সবাই তখন 4-2 তে পড়ি। আচ্ছা, ধরে নেই আমরা একটা সার্কিট আমাদেরকে ডিজাইন করতে দেওয়া হলো, সেই সার্কিটটা হচ্ছে এরকম 500 ওয়াট ডিসি ডিসি কনভার্টার, এরকম একটা সার্কিট আমাকে ডিজাইন করতে দেওয়া হলো। দেখো সার্কিটের থেকে তোমার এক্সপেকটেশন কিন্তু খুব সাধারণ, এটা একটা ডিসি ডিসি কনভার্টার, the input you give is DC, the output you expect is also DC. However, the output is bit different than the input. Your output was set at 100 volt, okay, দেখো খেয়াল করি 100 volt, and the input was set at 100 volt, okay, and the output you require is 50 volt, simply half of your supply voltage. মাঝে একটা কনভার্টার কানেক্ট করতে হবে, that means what? That means you have to add some components in between input and output so that your output voltage is set at 50 volt. এটাই তোমার রিকোয়ারমেন্ট, আর কিছু না। ওকে, খুবই সিম্পল, 50 ভোল্ট, এবং কারেন্ট যেটা ইনস্টল করতে হবে সেটা হচ্ছে 10 amps কারেন্ট এখানে ফ্লো করবে। তো এইটুকুই তোমাকে ইনস্টল করতে হবে, এছাড়া কিছু না। কি করা যায়? যেটা করা যায় সেটা হচ্ছে অনেকটা এরকম। আমি ধরে নিই আমি সেমিস্টার 1-1 এ পড়ি, ওকে, তোমরা এখন 4-2 তে পড়ো, আপাতত ভুলে যাও এটা সলভ করার জন্য। তুমি পড়ো হচ্ছে 1-1, তোমার ফার্স্ট টার্গেটটা কি হবে? তোমার ফার্স্ট টার্গেট যেটা হবে সেটা হচ্ছে তুমি আসলে এখন তেমন কিছুই জানো না। তুমি যেটা জানো, তুমি যেহেতু 1-1 এ পড়ো, you know about Ohm's law, and the other thing you know is KVL. Okay,
তো আমি কি করবো, যেহেতু আমি 1-1 পড়ি, আমি শুধুমাত্র কেভিএল আর ওহমস ল এগুলোই জানি, আমার কাছে এই প্রবলেমটা সলভ করার মানে কিভাবে আমি এটা সলভ করতে পারি, দুটা রেজিস্ট্যান্স যদি আমরা সিরিজে কানেক্ট করে দেই, ওকে, ইকুয়াল যদি হয়, তাহলে দেখা যাবে শেষ পর্যন্ত এই 100 ভোল্টটা দুই ভাগ হয়ে এখানে 50 ভোল্ট, এখানে 50 ভোল্ট ড্রপ হবে। এটা কিন্তু কেভিএল, সিম্পলেস্ট। ওকে, কেভিএল একদম সিম্পলেস্ট অ্যাপ্রোচ, 1-1 পড়ি সেজন্য। আচ্ছা, এটার বেনিফিটটা কোথায়? বেনিফিট হচ্ছে দেখো সিম্পল, এইটার প্রবলেম কোথায় একজন বলো, এটা প্রবলেম কোথায়? স্যার এখানে পাওয়ার লস হবে। এক্স্যাক্টলি, এফিসিয়েন্সি কত পার্সেন্ট পাবা? স্যার 50%। 50%, এক্স্যাক্টলি, গুড। তো এই যে এখানে যে পাওয়ার লসটা হচ্ছে, এই পাওয়ার লসের কারণে যদি আমার পারপাস সার্ভ হচ্ছে, আমি 50 ভোল্ট পাচ্ছি, বাট আউটপুট ভোল্টেজটা 50 ভোল্ট দিল, এফিসিয়েন্সিটা ড্রপ করে 50% হয়ে গেছে, যেটা কিনা আমি চাই না। এটা আমি কখনোই চাই না। আমি চাই না যে আমি একটা সার্কিট ডিজাইন করলাম, তার এফিসিয়েন্সি অনলি 50%, এটা কখনোই মানে ভালো লাগবে না, যে এতখানি পাওয়ার লস হয়ে গেল, অর্ধেক পাওয়ার লস হয়ে গেল পারপাস সার্ভ করার জন্য। আচ্ছা, আমরা 1-1 পাস করলাম, পাস করে আমরা 1-2 পাস করলাম, আমরা 2-1 উঠলাম। ওকে, লেভেল 2 টার্ম 1 অথবা সেকেন্ড ইয়ার ফার্স্ট সেমিস্টারে উঠে গেল। সেকেন্ড ইয়ার ফার্স্ট সেমিস্টারে আমরা অলরেডি ট্রানজিস্টর চিনে ফেলছি। ওকে, ট্রানজিস্টর চিনে ফেলার পরে ট্রানজিস্টরের 3টা অপারেশন রিজিয়ন আমরা জানি। রিজিয়ন গুলোর মধ্যে একটা খুব ভালোভাবে জানি, সেটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ রিজিয়ন, যেখানে কিনা আমরা অ্যাম্পলিফায়ার ডিজাইন করি। ওকে, তো অ্যাক্টিভ রিজিয়নে যদি আমি একটা ট্রানজিস্টর এখন ইউজ করি, যেহেতু আমি একটু একটু বড় হয়ে গেলাম, আমি চাবো যে একটু অ্যাডভান্স লেভেলে ডিজাইন করতে। তো ডিজাইন করলাম, ডিজাইন করার পরে সার্কিট দেওয়া হলো এইটা। এই সার্কিটের মধ্যে খেয়াল করে দেখো, যেহেতু আমি ট্রানজিস্টর ইউজ শিখে ফেলছি, সেই জন্য আমি ট্রানজিস্টরকে ইনক্লুড করলাম। এই যে এই জায়গাটা থেকে ট্রানজিস্টর ইনক্লুড করলাম, আগে যে রেজিস্ট্যান্সটা ছিল এটা সরাই ট্রানজিস্টর ইনক্লুড করলাম। কিন্তু এই ট্রানজিস্টরটা কিন্তু অ্যাক্টিভ রিজিয়নে কাজ করে, তার মানে তোমার কারেন্ট ফ্লো যত বাড়বে, ভোল্টেজ ড্রপ তত বাড়বে, ব্যাপারটা এরকম। তো কি করলাম, দুইটা ভোল্টেজ ড্রপ আমার দরকার, এক জায়গায় হচ্ছে এখানে 50 ভোল্ট দরকার, সাপ্লাই হচ্ছে 100 ভোল্ট, তাহলে বাকি 50 ভোল্ট অন্য কোথাও ড্রপ করে দিতে হবে। সেই ড্রপটা আমরা করলাম হচ্ছে ট্রানজিস্টর অ্যাক্রসে। ওকে, তো এইখানেও কিন্তু একই কাহিনী, যদিও আমার পারপাস সার্ভ হচ্ছে, আমি 50 ভোল্ট আউটপুটে পাচ্ছি, কিন্তু আমার এফিসিয়েন্সি কিন্তু লস হয়ে গেল, পুরোটাই কিন্তু ড্রপ হয়ে গেল ট্রানজিস্টর, মানে অর্ধেক ড্রপ হয়ে গেল হচ্ছে ট্রানজিস্টর অ্যাক্রসে, সেখানে এফিসিয়েন্সি বাড়লো না। আচ্ছা, 2-1 পাস করলাম, 2-1 পাস করে আমরা 3-1, 3-2, 3-1, 3-2, 4-1 সব পাস করে ফেললাম। আমরা উঠলাম 4-2 তে, ফাইনাল সেমিস্টার। ফাইনাল সেমিস্টারে ওঠার পরে আমাকে আবারও এই প্রবলেমটা দেওয়া হলো, দেখো একদম একই প্রবলেম, এই প্রবলেম আমাকে আবার দেওয়া হলো। এইবার তুমি কিভাবে ডিজাইন করবা? এইবার তোমার ডিজাইন অনেকটাই চেঞ্জ হয়ে গেল। এখন তুমি যদি কেভিএল ইউজ করো, সিম্পল কেভিএল, দ্যাট উইল নট বি এ গুড আইডিয়া। ওকে, তুমি যদি ট্রানজিস্টর ইউজ করো লিনিয়ার রিজিয়নে, সেটাও খুব একটা ভালো আইডিয়া না, কারণ আমি চাচ্ছি এফিসিয়েন্সি ইমপ্রুভ করুক। সো আই এম গোয়িং ফর দিস সলিউশন। এই সলিউশনটা খেয়াল করো, এখানে কিন্তু ট্রানজিস্টর আবারও ইউজ করলাম, এই যে ট্রানজিস্টর আবারও ইউজ করছি, কিন্তু এই ট্রানজিস্টরটা হচ্ছে সুইচিং রিজিয়নে কাজ, সুইচিং মোডে কাজ করে। তার মানে কখনো সে সুইচ অন মোডে কাজ করবে, কখনো সে সুইচ অফ মোডে কাজ করবে, এবং এইভাবে কাজ করার কারণে সে আউটপুটে যে ভোল্টেজটা দিবে, সেই ভোল্টেজটা আমি কন্ট্রোল করতে পারবো এই সুইচের অন অফ এর ডিউটি সাইকেলটা কন্ট্রোল করে। ডিউটি সাইকেল কি? ডিউটি সাইকেল হচ্ছে, আমি যদি এই গোটাটাকে একটা টাইম পিরিয়ড ধরি, এই টাইম পিরিয়ডের মধ্যে যতটুকু সময় সুইচটা অন থাকে, এই টাইম পিরিয়ডের রেসপেক্টে অন টাইমটা হচ্ছে ডিউটি সাইকেল। ডিউটি সাইকেল আমি যদি 50% সেট করি, তাহলে আমার ইনপুট 100 ভোল্ট হলে আউটপুট হবে 50 ভোল্ট। ওকে, আমাদের ডিউটি সাইকেল যদি আমি 30% সেট করি, তাহলে আউটপুট হবে 30 ভোল্ট। এবং যেটাই হোক না কেন, তোমার সুইচের অ্যাক্রসের ড্রপ সবসময় নেগলিজিবল, এবং এটা তাহলে হাই এফিসিয়েন্সি সার্ভিস আমাকে প্রোভাইড করবে। এখানে হাই এফিসিয়েন্সি পেতে যে আমার একটা প্রবলেম অ্যারাইজ করে, সেটা হচ্ছে আমি খুব স্মুথ ডিসি পাই না। আমি যে ডিসিটা পাই সেটা কিন্তু একটু পালসেটিং ডিসি। ওকে, এরকম একটা পালসেটিং ডিসি হবে, এবং এই পালসেটিং ডিসিটাকে দেখো যে স্মুথ আউট করার জন্য আমার লার্জ ক্যাপাসিটর এখানে কানেক্ট করতে হচ্ছে। যাই হোক, অল্প কিছু চেঞ্জ আমি আনতেই পারি, কিন্তু সেটা কিন্তু ইভেন্চুয়ালি আমার এফিসিয়েন্সিটা অনেক ইমপ্রুভ করে। এবং এফিসিয়েন্সি ইমপ্রুভ করার কারণে আমি যেটা বাছাই করবো সেটা হচ্ছে, যেহেতু আমি 4-2 তে পড়ি, আমার এফিসিয়েন্সি মানে আমার এখানে সার্কিটের এফিসিয়েন্সি খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ আমি আমার সমস্ত নলেজ গুলো এখানে কাজে লাগাতে চাই। কাজে আমি বেছে নেবো এই সার্কিটটা। ওকে, শেষ পর্যন্ত কাজে দেখলাম আমরা একই একই সার্কিট, ডিসি ডিসি কনভার্টার আমরা ডিজাইন করলাম, কিন্তু 3টা কায়দায়। এবং অবভিয়াসলি তুমি শেষটাতেই যাবা, কারণ দিস উইল অফার ইউ এ পাওয়ার ইলেকট্রনিক সলিউশন, দিস ইজ অফারিং ইউ হাই পাওয়ার এফিসিয়েন্সি সলিউশন। ওকে, এনার্জি এফিসিয়েন্সি সলিউশন। আচ্ছা, আমরা এই সার্কিটটা কিভাবে অপারেট করে সেটা
ডিউ টাইমে দেখবো ইনশাল্লাহ। এটা ডিসি ডিসি কনভার্টার একটা চ্যাপ্টার আমরা ডিসকাস করবো, সেই চ্যাপ্টারে যে আমরা এটা ডিসকাস করবো। এখন আপাতত ডিসকাশনের দরকার নেই, শুধু এতটুকু জানলেই হবে যে আমাদের এই ট্রানজিস্টরটা সুইচিং মোডে কাজ করবে। ইটস নট গোয়িং টু ওয়ার্ক ইন linear region or active region. It's going to choose only saturation region or cutoff region. আমরা ডিভাইস স্যার বলো। স্যার এর আগেরটাতে তো আমি কন্টিনিউয়াসলি ডিসি পাচ্ছিলাম, ওখানে তো কোনো মানে সুইচিং ছিল না, কিন্তু এখন তো স্যার আমি কিছুক্ষণ পাবো কিছুক্ষণ অফ থাকবে। তাহলে স্যার কি প্রবলেমটা কিভাবে সলভ হলো? আমার তো কন্টিনিউয়াসলি আমি পাচ্ছি না আউটপুটটা। এক্স্যাক্টলি, আমরা কন্টিনিউয়াস পাচ্ছি না, এখানে প্রবলেমটা সলভ হচ্ছে এভাবে। এটা কিন্তু কন্টিনিউয়াস না হলেও এটা কিন্তু ডিসি, পোলারিটি চেঞ্জ করে নাই, সো ইটস স্টিল ডিসি। তুমি একটু খেয়াল করে দেখো, তুমি যদি ফ্রিকোয়েন্সিটা বাড়ায় দাও, সুইচিং ফ্রিকোয়েন্সিটা যদি বাড়ায় দাও, তাহলে এটা প্লটটা দেখতে কেমন দাঁড়াবে। আমি আসলে এখানে আসতে পারবো কিনা, তুমি যদি সুইচিং ফ্রিকোয়েন্সিটা বাড়ায় দাও তাহলে প্লটটা দেখতে দাঁড়াবে কিন্তু এরকম। ওকে, সো ক্যাপাসিটর যখন লার্জ ক্যাপাসিটর তুমি যখন ইউজ করবা, এটা একবার চার্জ হয়ে গেলে মোটামুটি চার্জ ধরে রাখবে, সে ডিসচার্জ করবে না, সো এটা কনস্ট্যান্ট ডিসি হয়ে যাবে। ওকে, সো আমরা একটা ফিল্টার ডিজাইন করবো এখানে। ফিল্টার ডিজাইন করে এফেক্টিভ ফিল্টার হলে পরে সেই ফিল্টারটা তোমার পারফেক্ট ডিসি দিতে পারবে, কোনো সমস্যা হবে না। বুঝানো গেল? জি স্যার, বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, আমরা পাওয়ার ইলেকট্রনিক ডিভাইসে আসি। আমরা ডিভাইসের ক্লাসিফিকেশন দেখতে যাচ্ছি। সো when we started talking about power electronics, we found that we have got two sets of devices. Because you by this time you know that power electronic devices are mostly used as switches. You are not going to use these as amplifiers. Okay, they are mostly switches. So first of all, the devices you pick will be switching devices, and to make these switches work, you will need control signal. Okay, switch টা on off করার জন্য কিন্তু তোমার control signal প্রয়োজন হবে, ঠিক আছে? So control signal generate করার জন্য, control signalটা generate করার জন্য বা triggering signalটা generate করার জন্য a different set of devices will be used. They are termed as triggering devices. Okay, so তার মানে হচ্ছে power electronic devices are of two types. Okay, if you think in broad sense, they are of two types. One set of devices, they are called switching devices, and to control those devices you need triggering devices. আসা যাক সুইচিং ডিভাইসেস। সুইচিং ডিভাইসেস আসলে কয় রকম এটা একটু আমি দেখতে চাই। সুইচিং ডিভাইস গুলো কত রকম? Depending on control, you can have three types of switching devices. Okay, three types of switching devices. If you don't require any control signal, okay, if you don't require any control signal, then you call that uncontrolled device, uncontrolled switching devices. Okay, if you don't need any type of control signals. Then the next group of devices are half controlled devices, and the last group of devices are called fully controlled devices. খেয়াল করে দেখো, আমরা তিনটা গ্রুপ দেখতে পাচ্ছি ডিপেন্ডিং অন কন্ট্রোল সিগন্যাল। এমন কিছু ডিভাইস আছে যেখানে কন্ট্রোল সিগন্যাল দেওয়ার কোনো স্কোপই নেই, যেমন ডায়োড। ডায়োডকে তুমি কন্ট্রোল সিগন্যাল দিবা কোথা থেকে? কারণ ডায়োডের তো জাস্ট দুটো টার্মিনাল, অ্যানোড এবং ক্যাথোড, আর কোনো টার্মিনাল নেই। সো there is no control terminal present in diode. So diode is simply an uncontrolled device. So if you design a rectifier using diode, you call that rectifier uncontrolled rectifier, because you cannot control the amount of power flow on the output terminal. It's simply decided by the input power supply. Okay, there is no control signal. So on and off states are simply decided by power circuits. There is no control signal present. So এই uncontrolled devices এর ভালো এক্সাম্পল হচ্ছে ডায়োড। আমরা পরেরটাতে আসি। This is called half control device. Half control device কারা? Half control device হচ্ছে সেই সুইচিং ডিভাইস গুলো যাদেরকে আমরা ট্রিগারিং সিগন্যাল দিয়ে অন করতে পারি। খেয়াল করো, শুধুমাত্র অন করতে পারি, অফ না। ওকে, শুধুমাত্র অন করতে পারি। সো আমরা একটা এক্সাম্পল দেখতে চাই। আমাদের এক্সাম্পল হচ্ছে থাইরিস্টার বা সিলিকন কন্ট্রোল রেকটিফায়ার। ইউ ক্যান মেক দ্য ডিভাইস অন বাই অ্যাপ্লাইং গেট পালস। কারণ সিলিকন কন্ট্রোল ডিভাইসেস যে এক্সাম্পলটা আমরা দেখে আসছি, মানে এসসিআর যে এক্সাম্পলটা ছিল, সেই ডিভাইসটা ছিল দেখতে, সিম্বলটা ছিল দেখতে এরকম। এই ছিল তিনটা টার্মিনাল। ওকে, অ্যানোড, ক্যাথোড, এবং থার্ড একটা টার্মিনাল ছিল কন্ট্রোল পারপাজে, সেটার নাম ছিল গেট। কিন্তু গেটে তুমি যখন সিগন্যাল দাও, বেসিক্যালি তুমি গেটে সিগন্যাল দিয়ে তাকে অন করতে পারো, কিন্তু তাকে অফ করার ক্ষমতা কিন্তু তোমার নাই কন্ট্রোল সিগন্যাল দিয়ে। ওকে, তাকে অফ করবে হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাই। পাওয়ার সাপ্লাই কিভাবে তাকে অফ করবে? যখন অ্যানোডে তুমি নেগেটিভ দিয়ে দিবা, ক্যাথোডে তুমি পজিটিভ দিয়ে দিবা, তখন এমনিতেই সে অফ হয়ে যাবে। Okay, so you can only make it off by applying control signal, but you cannot turn it off by control signal. Okay, so that's why this is called half control device. You can simply make it on by control signal, but you cannot make it off by applying control signal.
Okay, so the next device will be the third set of switching devices. এটাকে বলা হচ্ছে fully controlled devices. এরা কারা? এই মাত্র যেটা দেখে আসি ট্রানজিস্টর, সেটা কিন্তু একটা ভালো এক্সাম্পল। তুমি খেয়াল করে দেখো, তুমি ট্রানজিস্টরে যদি খুব লার্জ আইবি দাও, তার মানে খুব লার্জ আইসি তার মধ্যে দিয়ে ফ্লো করতেছে, এবং তার ফলাফল হচ্ছে সুইচটা অন। আবার ঠিক একই সুইচ তুমি অফ করে দিতে পারো কিভাবে? তুমি খুব স্মল আইবি অথবা আইবি ফ্লো করাইও না, জিরো করে দাও, সাথে সাথে কিন্তু সুইচটা অফ হয়ে যাবে। সো এই যে আইবি যেটা তুমি দিচ্ছ, বেস কারেন্টটা, এই বেস কারেন্টটা কিন্তু তার অন এবং অফ দুটো প্রসেসকে কিন্তু কন্ট্রোল করবে। ওকে, সো দিস ট্রানজিস্টর ইজ এ ভেরি গুড এক্সাম্পল অফ ফুললি কন্ট্রোলড ডিভাইসেস অর ফুললি কন্ট্রোলড সুইচ। ওকে, সো এইভাবে আমরা তিনটা গ্রুপে তাদেরকে ভাগ করলাম: ডায়োডস বা আনকন্ট্রোল ডিভাইস, থাইরিস্টরস that is half control device, and the last one is fully controlled device. Example is all the transistors like BJT, MOSFET, IGBT, all these devices. এবং এর সঙ্গে আরো একটা ডিভাইস যোগ হচ্ছে, সেটা হচ্ছে গেট টার্ন অফ থাইরিস্টর। যদিও সে থাইরিস্টর, বাট ইউ ক্যান মেক ইট অফ বাই অ্যাপ্লাইং গেট পাস। তো এর কনস্ট্রাকশনটাই সেরকম যে আমি গেট পাস দিয়ে তাকে চাইলে অফ করতে পারি, শুধু অন না, অফও করতে পারি। আচ্ছা, এগুলো গেল হচ্ছে সুইচিং ডিভাইস গুলো। এবার আসো ট্রিগারিং ডিভাইসে। ট্রিগারিং ডিভাইস কি করবে? ট্রিগারিং ডিভাইস they are going to produce the required control signal. ওকে, এই যে আমি বললাম যে গেট, আমি একটা গেট পালস দিব, এসসিআর এর গেটে একটা গেট পালস দিব, এটা আসবে কোথা থেকে? This is going to be produced by triggering devices. Okay, so example of few triggering devices: UJT, that means uni junction transistor; programmable UJT; Shockley diode; diac, SBS, asymmetrical AC trigger. These are all few examples of ট্রিগারিং ডিভাইসেস। ওকে, সো আমরা এই ট্রিগারিং ডিভাইস গুলো ব্যবহার করবো, এবং ব্যবহার করে আমরা প্রয়োজনীয় কন্ট্রোল সিগন্যাল বা ট্রিগারিং সিগন্যাল জেনারেট করব। জেনারেট করে পরবর্তীতে আমরা এই যে সুইচ গুলো আছে সেগুলোকে আমরা কন্ট্রোল করব। তো এই হচ্ছে ডিভাইস গুলো ব্রড সেন্সে। আমরা তো ইনশাআল্লাহ ডিসকাস করব একটার পর একটা ডিভাইস, আমাদের থিওরি যখন আগে থাকবে তখন। আমরা একটু পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স অ্যাপ্লিকেশনস গুলো, why they are getting high vibe in recent times, we need to know that one as well. So few features are actually working like drivers, okay, working as drivers to accelerate their applications across all the fields. So one important feature is obviously efficiency improvement. We want to improve the efficiency for all the appliances. That's why we try to replace all the old technologies with these power electronic technologies and applications, so that overall efficiency improves. Next is cost reduction. Okay, this is another important feature. Size reduction, we want to miniaturize most of the things. Then weight reduction, because you are replacing transformers in many circuits, not only transformers, core based machines, like whichever machines have got large cores, if you can replace those large cores, eventually that will reduce the weight. Okay, so weight and size. So weight reduction, size reduction, efficiency improvement, cost reduction, these are the principal drives behind the wide scale applications of power electronic circuits. আমরা যদি একটু অ্যাপ্লিকেশন গুলো দেখতে চাই, what are the few applications of power electronics? আমরা এখানে অল্প কিছু অ্যাপ্লিকেশন সামারাইজ করার চেষ্টা করলাম। ইনফ্যাক্ট পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স এর অ্যাপ্লিকেশন আসলে হিউজ। তুমি এখানে কিছু অ্যাপ্লিকেশন দেওয়া আছে, এগুলো যদি দেখো তাহলে বুঝতে পারবা যে how far we have gone regarding the applications of this power electronic devices of circuits. So first of all, residential, you can see these are day-to-day appliances like refrigeration, freezers, space heating, air conditioning, electronics appliances like personal computers or your entertainment equipments, TVs and everything. Then commercial applications, heating, central refrigeration, lighting, UPS, elevators. Industrial applications, obviously industrial applications, there will be lot of industrial applications. You can see starting from welding and induction heating, it would go up to different machine tools, including robots. Okay, and ইন্টারেস্টিং হচ্ছে যে আমরা অনেক সময় দেখা যায় যে পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স কোর্সটাকে আমরা বলি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রনিক্স, কারণ এটা প্রিন্সিপাল অ্যাপ্লিকেশন একটা সময় ছিল শুধুমাত্র ইন্ডাস্ট্রিতে, তবে এখন সেটা তো শুধু ইন্ডাস্ট্রিতে লিমিটেড না, এটা আসলে এখন সব জায়গায়, যেটা দেখতে পাচ্ছি আমরা রেসিডেন্সিয়াল, কমার্শিয়াল, ট্রান্সপোর্টেশন সব জায়গায় দেখতে পাচ্ছি। তো ইনিশিয়ালি অনেক ইউনিভার্সিটিতে, ইভেন আমরা যখন বুয়েটে পড়তাম তখনও পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স কোর্সটার নাম ছিল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রনিক্স, এখনো হয়তো সেই নামই আছে, আমি জানি না নাম চেঞ্জ হয়েছে। Next হচ্ছে transportation, electric traction. This is a large field for power electronics applications. You will find that most of the locomotives, they are having a
drastic change, and they are moving towards using electricity. So in future you will find lots of electric locomotives, okay, electric vehicles. And utility systems, we think of HVDC systems, we think of all the FACTS devices, for example HVC STATCOM, energy storage systems. They are all different applications, they are all incorporating different applications of power electronics. Aerospace, thinking of aerospace, aircraft power systems, they are mostly about power electronics, because in aircraft we want to reduce the volume, we want to reduce the weight of the components, because weight does matter in aircraft. You need to fly, so weight is a major concern. So if we can reduce the core size of all the machines, then only the size and the weight will get reduced. তো কোর সাইজ কমানোর জন্য কি করতে হবে, যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে স্মল কোর সাইজে যে পাওয়ার সাপ্লাইটা সবচেয়ে বেশি এফেক্টিভ বা হাই এফিসিয়েন্সিতে কাজ করে সেটা হচ্ছে হাই ফ্রিকোয়েন্সি সাপ্লাই গুলো। 50 হার্জ এর সাপ্লাই সেখানে কাজ করে না, তো 400 হার্জ সাপ্লাই বা আদার দেন 400 হার্জ, that level of that range of frequency is usually used in aircraft power systems, যেটা কিনা টার্গেট হচ্ছে যে কোর সাইজটাকে রিডিউস করে নিয়ে আসা। নেক্সট ইজ টেলিকমিউনিকেশন। আমরা প্রচুর পাওয়ার অ্যাপ্লিকেশনস দেখলাম, বাট eventually the telecommunication equipments, they are also powered by some supplies, and those supplies will be designed using power electronic components. Okay, so you can see battery chargers, power supplies, DC or UPS, whatever, they're all designed using power electronic circuits. So basically what you have studied so far in your all 4 years courses, all these concepts will be combined together and put in a single course which is called power electronics. খুব ইন্টারেস্টিং একটা কোর্স, যেখানে মোটামুটি আমরা সমস্ত কিছু নিয়ে ডিসকাস করি। আমরা সার্কিট নিয়ে ডিসকাস করি, আমরা ডিভাইস নিয়ে ডিসকাস করি, একটা সময় দেখবো আমরা সলিড স্টেট ম্যাটেরিয়ালস এরও কিছু জিনিস ডিসকাস করব, আর ইভেন্চুয়ালি অ্যাপ্লিকেশন তো ডিসকাস করব। কাজেই এখানে প্রচুর সুযোগ আছে ডিসকাশনের, আমি সবসময় ওয়েলকাম করি, তোমাদের দিক থেকে ডিসকাশন আসবে। পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স অ্যাপ্লিকেশন এখানে কিছু এক্সাম্পল দেখানো আছে, ইটস জাস্ট টু লেট ইউ নো হোয়াট আর দ্য কম্পোনেন্টস ইনসাইড each of these day-to-day appliances or equipments we use. So LED ভিতরে কি কি থাকে অথবা CFL এর ভিতরে কি কি থাকে, এগুলো খুব ছোট ছোট কিছু এক্সাম্পল, যেখানে আমরা পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স ডিফারেন্ট সার্কিট, ছোট ছোট সার্কিট ব্যবহার করি। এইটা একটা অ্যাপ্লিকেশন HVDC ট্রান্সমিশন। HVDC ট্রান্সমিশন আমরা কেন করি, এটার কোনো উত্তর কি দিতে পারবে? HVDC ট্রান্সমিশন কেন করা হয়? HVAC তো ছিলই, HVDC কেন? ট্রান্সমিশন লস কমানোর জন্য স্যার, হিট লস। গুড, হ্যাঁ, ট্রান্সমিশন লস কমানোর জন্য এটা একটা। আর তাহলে স্যার ওই যে লং ডিস্টেন্স ট্রান্সমিশন করার জন্য, লং ডিস্টেন্স এসি তে স্যার করলে আই স্কয়ার আর লস বেশি হবে স্যার, আর এখানে ডিসি তে করলে লসটা কমে যাবে। আই স্কয়ার আর লসটা রয়েই যাচ্ছে, আই স্কয়ার আর লসটা রয়েই যাচ্ছে, আই স্কয়ার আর লসটা কিন্তু যাচ্ছে না। তোমার যে লসটা কমে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে রিঅ্যাকটিভ পাওয়ার লস যেটা হচ্ছিল, এক্স কম্পোনেন্টটা থাকে না, যেটা তোমার ফ্রিকোয়েন্সিটা জিরো হয়ে যায়, এক্স কম্পোনেন্টটা থাকে না, এক্সএল যেটা ওইটা থাকে না, আই স্কয়ার আর লসটা রয়ে যায়। এখানে একটা বিষয় আমি বলি, সেটা হচ্ছে এরকম যে ধরো তোমার তুমি ধরো এটা আমি ধরে নিচ্ছি সিস্টেম 1, আর এটা হচ্ছে সিস্টেম 2। খেয়াল করে দেখো, সিস্টেম 1 থেকে যখন সিস্টেম 2 তে পাওয়ার যাচ্ছে, ফার্স্টে সেটা রেকটিফিকেশন হচ্ছে, দেন ইটস কনভার্টেড টু ডিসি, আই মিন থ্রু রেকটিফিকেশন ইউ কনভার্ট ইট টু ডিসি, and there is long distance transmission through HVDC lines, and eventually when you are using it on the other system, so this is system 1, this is system 2, when you are using this power on the other system, system 2, then you have to again take it back to regular AC loop, that means in AC form. So inverter আমরা use করলাম, inverter use করে we are making it AC again. Now the thing is, if there is some problem in system 1, system 1 টা কিরকম? system 1 একটা লার্জ সিস্টেম, একটা দেশের গোটা একটা দেশের সিস্টেম ধরে নাও। সেই সিস্টেমের মধ্যে নানান রকম কম্পোনেন্ট, সেই সিস্টেমের মধ্যে জেনারেটর থাকবে, সেই সিস্টেমের মধ্যে ফ্যাক্স ডিভাইস গুলো থাকবে, বিভিন্ন বিভিন্ন লোড থাকবে, অনেক রকম ইন্ডাস্ট্রি, অনেক রকম মোটর, অনেক রকম লোড। কিছু না কিছু সমস্যা সবসময় থাকে, পাওয়ার সিস্টেমসে কন্টিনিউয়াসলি তো চেঞ্জ হচ্ছে অপারেশন, কন্টিনিউয়াসলি। তুমি একটা লোড অন করতেছো, একটা সুইচ অন করতেছো অথবা একটা সুইচ অফ করতেছো, সাথে সাথে কিন্তু সিস্টেম চেঞ্জ হয়ে গেল, যত নেগলিজিবলই হোক, বাট সিস্টেম ইজ কন্টিনিউয়াসলি চেঞ্জিং। হ্যাঁ, ডাইনামিক, প্রচন্ড রকম ডাইনামিক। তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম, যদি সিস্টেমে কোনো ফল্ট হয় বা অন্য কোনো অ্যানোমালিস আসে, যে কারণে তোমার সিস্টেমের ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জ হয়ে গেল,
হ্যাঁ, সিস্টেমের ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জ হয়ে গেল, অথবা রোটেশন অ্যাঙ্গেল, রোটর অ্যাঙ্গেল চেঞ্জ হয়ে গেল, এইসব ক্ষেত্রে যেটা হবে, these will eventually get transmitted over long distance to system 2 if this transmission was HVAC, কারণ দুটা ফ্রিকোয়েন্সি একই হতো তখন। ওকে, সো ফ্রিকোয়েন্সির যে কোনো রকম অ্যানোমালিজ বা রোটর অ্যাঙ্গেলের যে কোনো রকম অ্যানোমালিজ প্রবলেম, সেটা কিন্তু ট্রান্সমিট হয়ে যেত সিস্টেম 2 তে। আমরা চাই না সিস্টেম 1 এর কোনো রকম প্রবলেম সিস্টেম 2 তে ট্রান্সমিট হোক, এবং সেটা অ্যাভয়েড করার জন্য আমরা যেটা করলাম সেটা হচ্ছে আমরা এইচভিডিসি ট্রান্সমিশন দিয়ে দিলাম। কি হচ্ছে, ফ্রিকোয়েন্সির যে কোনো রকম অ্যানোমালিজ তো এখানে আসলে থাকে না, কারণ এটা তো ডিসি ট্রান্সমিশন, সো ফ্রিকোয়েন্সি হয়ে যায় 0। এর কোনো রকম ইনফরমেশন কিন্তু এই যে আদার দ্যান পাওয়ার, এর ফ্রিকোয়েন্সি রিলেটেড কোনো রকম অ্যানোমালিজ বা ইনফরমেশন কিন্তু সিস্টেম 2 জানবেই না। এবং এইটা হচ্ছে ডিকাপল করার সবচেয়ে ভালো উপায়। একটা দেশের টেস্ট সিস্টেম, একটা দেশের ট্রান্সমিশন সিস্টেম বা একটা দেশের পাওয়ার সিস্টেমের সঙ্গে যখন আরেকটা দেশের পাওয়ার সিস্টেম কানেক্টেড হয়, ইউজুয়ালি দুজনের সাথেই সিকিউরিটি পারপাজে এটা আমরা এইচভিডিসি ট্রান্সমিশন হিসেবে কাউন্ট করি, এইচভিডিসি ট্রান্সমিশন হিসেবে এস্টাবলিশ করি। ইন্ডিয়া থেকে যখন বাংলাদেশে আমরা পাওয়ার নিয়ে আসি, ভেড়ামারাতে যে ল্যান্ডিং স্টেশনটা, এই ল্যান্ডিং স্টেশনটা কিন্তু এইচভিডিসি ল্যান্ডিং স্টেশন, আমাদের পাওয়ারটা কিন্তু সেই এইচভিডিসি ফর্মে। ওকে, সো ইন্ডিয়ার পাওয়ার সিস্টেমে যদি কোনো প্রবলেম হয়, other than the power problem, this frequency is continuously fluctuating. Okay, so that frequency fluctuation is not hampering our systems. একটা প্রবলেম হয়েছিল, সেটা 2014 নভেম্বরে, ওই প্রবলেমটা ছিল পাওয়ারের একটা আনব্যালেন্স হয়ে গেছিল, সেটা একটা ভিন্ন প্রবলেম, কিন্তু ফ্রিকোয়েন্সি রিলেটেড কোনো প্রবলেম আমরা এখনো পর্যন্ত পাইনি বা পাবো না, কারণ এটা এইচভিডিসি ট্রান্সমিশন, সেই জন্য ফ্রিকোয়েন্সির কারণে কোনো প্রবলেম এখানে অ্যাটলিস্ট হওয়ার কোনো কারণ নেই। এবং এটা গোটা বিশ্বেই এটা ফলো করা হয়। যখনই আমরা লং ডিস্টেন্স ট্রান্সমিশন করব, বিশেষ করে এক দেশের নেটওয়ার্কের সঙ্গে আরেক দেশের নেটওয়ার্ক কানেক্টেড হবে, ইউজুয়ালি উই অলওয়েজ গো ফর এইচভিডিসি ট্রান্সমিশন। আচ্ছা, এইচভিডিসি ট্রান্সমিশনের ব্যাপারটা আমরা দেখলাম। পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স এর কিছু কি প্লেয়ার্স এর নাম আমরা জানতে চাই। দ্যাট মিন্স when you are working in lab, what sort of what are the companies you will come across when you are using different devices? হ্যাঁ, তুমি যখন একটা আইসি হাতে নাও, তুমি কিন্তু সেই আইসিটার একটা নাম দেখো। হ্যাঁ, বিভিন্ন কোম্পানি সেগুলো তৈরি করে, বিভিন্ন কোম্পানির লেভেল আমরা সেখানে দেখতে পাই। সো who are the key players behind the production of all these components, all these power electronic components? Okay, we have summarized eight or nine companies right here. So on this slide, so starting from Mitsubishi Electric, there is Fuji Electric, Fairchild. This is the only US company included in this top 9 list. Infineon, Semitron, they are German companies. ABB is a Swedish company. Toshiba, Hitachi, Renesas, they're all German companies. They're all Japan companies from Japan. So mostly they are Japanese companies, and one is from USA, and 2 are from German, and 1 is from Sweden. So these are the companies, they are actually shaping the industry of power electronics. Okay, they are the key players. So I believe we are at the end of this slide. This is the introduction to power electronics. So we don't have much time. I'm going to share one video. So we found one industry called Semicron. Okay, that is a German company. And what this company is doing, what are the components they are actually making to sell in market? Let us find out. So we have a short video right here. Let us play this video. ভিডিওটা তোমরা ইউটিউবে পরেও দেখতে পারবা, সমস্যা নেই, তারপরে প্লে করা যাক, সমস্যা নেই। Semicron's power electronics components and systems allow customers to develop smaller, more energy-efficient power electronics systems that make an important contribution to reducing global energy consumption and emissions. E-mobility is one of the fastest-growing markets of the future. Semicron's power electronics are used in fast-charging stations and in vehicles at the interface between the motor and the battery. Power electronics also help to control the output power of drives for long-distance and urban electric trains and supply energy to auxiliary units such as lighting, ventilation and air conditioning systems.
The largest application area for power electronics can be found in industrial and commercial applications such as motors and electric drives for robots, pumps, fans, cranes and machines. Power supplies are required for systems that need to be available at all times, such as in data processing centers. Silicon carbide modules are increasingly used in medium and large systems. Renewable energies are our second most important market. For the solar market, in addition to standard modules, we also offer customer-specific solutions. Our customers in the wind market can depend on intelligent power modules in pre-tested units consisting of the power circuit, driver, heatsink, and sensors. আচ্ছা, এই জায়গাটা তো যেটা বোঝা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি যেগুলো দেখালো, মানে মোটামুটি সেমিকন্ডাক্টর অ্যাপ্লিকেশন আসলে সব জায়গাতে, পাওয়ার ইন্ডাস্ট্রি থেকে শুরু করে রিনিউয়েবল ইন্ডাস্ট্রি, ইলেকট্রিক ভেহিকলস এবং যে এলিভেটরস বা এই টেকনোলজি সবগুলোতে, এবং ইন্টেলিজেন্ট পাওয়ার মডিউল বলে কিছু মডিউল তারা ডেভেলপ করলো, যেগুলো কিনা জাস্ট প্লাগ অ্যান্ড প্লে, তুমি এনে ইনক্লুড করে দিতে পারো, তোমার সিস্টেম সেটা অ্যাডজাস্ট করে নেবে, ব্যাপারটা এরকম। তো আমরা এখানে শেষ করবো। আমাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে একটা দুটো কোয়েশ্চেন করতে পারো, কারণ 1:49 বাজে, 1 মিনিট এখনো হাতে। কোনো কোয়েশ্চেন আছে কি? কোনো কোয়েশ্চেন যদি রয়ে যায় তাহলে পরের দিনও করতে পারো ইনশাল্লাহ। আমরা তাহলে আজকে এখানে শেষ করি, ইনশাল্লাহ আবার নেক্সট ক্লাসে কথা হবে। আসসালামু আলাইকুম।